بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل از هر سخنی حلول ماه شعبان المعظم شهر آقا رسول الله و همچنین پیشاپیش میلاد با سعادت سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه 4 شعبان ولادت پرچمدار کربلا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس 5 شعبان میلاد با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین و در نیمه این ماه میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. इस जलसे की इब्तिदा में माह शाबान المعظم इसकी आमद जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इसी तरह कल 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और 4 शाबान को अबुल अब्बास और 5वीं शाबान को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और इसी तरह 15 शाबान को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजुल शरीफ की विलादत का दिन है। इन तमाम अय्याम मुतबर्रिका के हवाले से मैं आप सभी को तबरीक और तहनियत अर्ज कर रहा हूँ। بحث و گفتگوی قرآنیمان در رابطه با استغفار بود، توبه بود که از کردیم توبه کننده ها از جمله محبوبان خدای تبارک و تعالی هستند. اما در آستانه میلاد با سعادت امام حسین سلام الله علیه هستیم که امشب باشه یک نکته ای رو در رابطه با حدیث پیغمبر درباره عظمت امام حسین که زیاد هم شنیدید بگویم که پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. हमारी गुफ्तगू जो थी वो इस्तिग़फ़ार और तौबे के हवाले से थी और हमने ये कहा कि तौबा कुनंदगान जो है वो महबूबान खुदा से होते हैं, लेकिन इस जलसे के आगाज़ में और इब्तिदा में मैं यहाँ पर चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत कल है, इस हवाले से एक हदीस जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के बारे में फरमाई इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, इस हवाले से मैं कुछ नुकात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। امام حسین طبق این فرموده پیغمبر 2 کار ویژه انجام میدهد. 1 برای کسانی که راه گم کرده اند و به بیراه رفته باشند ولی در صدد پیدا کردن راه حق باشند، امام حسین برای این دسته از مردم چراغ هدایت است. ما معتقدیم راه حق
همون است که تو نماز بخونیم اهدنا الصراط المستقیم، دین اسلام است. اگر کسی راه را بیراه رفته ولی اگر بخواهد به راه حق بیاد، امام حسین چراغ هدایت است. اما نکته دوم، برای کسی که راه را پیدا کرده است، مسلمان است، اما بر اثر غفلت نافرمانی خدا را کرده است و غرق در گناه شده باشد، اما اگر قصد داشته باشد خودش رو از نابود شدن و غرق شدن در گناه نجات بدهد، امام حسین برای او کشتی نجات است. پس امام حسین هم به درد کسی که موحد نیست ولی میخواد به دامن توحید بیاد، حسین چراغ هدایت است، و هم برای اون مسلمانی که به واسطه گناه داره غرق می شود، امام حسین کشتی نجات است. انشاءالله خواهیم گفت یکی از اسباب پذیرش توبه توسل به ساحت مقدس آقا امام حسین سلام الله علیه است. یعنی اگر کسی میخواد از گناه نجات پیدا بکند، توبه بکند و توبهش قبول بشه، متوسل شدن به اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام حسین است که در آیه داریم وابتغوا الیه الوسیله، در روایت داریم اهل البیت فرمود و نحن الوسیله، اون وسیله‌ای که سبب نجات شما می شود ما اهل بیت هستیم. خلاصه این که امام حسین برای کسی که دنبال راه درست چراغ هدایت و برای گناهکاران کشتی نجات است. इन्होंने फरमाया कि उस हदीस के ज़िम्न में जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन ने इमाम हुसैन के बारे में फरमाई थी, मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, इसकी तौज़ीह देते हुए ये फरमाते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे मुहिम है। मिसबाहुल हुदा किन के लिए है, सफीनतुन नजात इमाम हुसैन किन के लिए? उन्होंने फरमाया मिसबाहुल हुदा उन लोगों के लिए है जो गुमराह हुए हैं, जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, तौहीद को उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उनके जान में या उनके जहन में एक किरण आ गई है इस हवाले से कि हम वापस आना चाहते हैं, इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए इमाम हुसैन जो है वो मिसबाहुल हुदा है, चराग हिदायत है उन लोगों के लिए। दूसरे लोग ऐसे हैं, वो लोग जो मोमिन है, मुसलमान है, लेकिन उन्होंने गुनाह अंजाम दिए हैं, तो इमाम हुसैन उनके लिए भी क्या है, कश्ती हयात है, कश्ती नजात है उनके लिए। तो वो लोग जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो इस हवाले से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर फरमाई है वो ये कि तौबा कुनंदगान जो है वो उनका तौबा कब कबूल हो जाता है, जब वो इमाम हुसैन और अहले बैत को वसालत और उनको वसीला बनाए। तो कुरान में भी है वब्तगू इलैहिल वसीला, अहले बैत वसीला है, खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस तौबे को खुदा करीम हमसे एक्सेप्ट करे, कबूल करे, तो हमें इनके दर पे जाना है और इन्हीं के जरिए से मुतवस्सिल होना पड़े। پس افتخار بکنیم برای اینکه امام حسین اختصاص به ما شیعه ها ندارد، حتی امام حسین اختصاص به مسلمان ها هم ندارد. امام حسین برای بشریت است، یعنی بشریتی که در صدد سعادت باشند، اون چراغ هدایت امام حسین میتواند به اونها راه رو نشان بدهد. لذا شما در این سالهای اخیر ملاحظه میکنید در پیاده روی اربعین فقط شیعیان در پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا نیستند.
کنارشون برادران اهل سنت هم هستن. در کنار مسلمان ها حتی مسیحی هم پیدا می شود، حتی یهود هم پیدا می شوند. چرا؟ چون همه حسین را مظهر شجاعت و فداکاری و هدایت می بینند و همه عاشق امام حسین هستند. आपने देखा होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो, कि हमने कहा कि वो ख़ास तौर से शियों के लिए नहीं है, न मुसलमानों के लिए सिर्फ है, बल्कि वो उन मसीहियों के लिए भी है, बल्कि वो उन यहूदियों के लिए भी है। आपने देखा होगा अरबईन के वाक़ में जो है वो सिर्फ शिया वाक़ पे नहीं जाते हैं, बल्कि उनके साथ साथ अहले सुन्नत बरादरान अहले सुन्नत भी जाते हैं, उनके साथ साथ जो है वो मसीही और ईसाई भी जाते हैं एवं यहूदी भी जाते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो सब जो है वो एक ऐसी नमाज और मजहर जानते हैं, किसके लिए? शुजाअत के लिए, एक नमूना समझते हैं, इसलिए सब इक्तदा करते हैं इसी हुसैन अलैहिस्सलाम। پس ما هم امشب که شب جمعه هست و مقارن شده با ولادت امام حسین سلام الله علیه از خدای متعال بخواهیم به حق امام حسین دست ما را بگیرد و در صراط مستقیم دین ما را ثابت قدم نگه بدارد. तो हम आज इंशाअल्लाह आज की रात जो कि शब विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खुदा से यही दुआ करेंगे कि इमाम हुसैन के सदक़े में हमारा हाथ पकड़े और हमें गुमराही और ज़लालत से नजात दे। خب برگردیم به بحثمون که در رابطه با حقیقت توبه بود. در جلسات گذشته گفتیم حقیقت توبه چند امر است. اول عرض کردیم ندامت و پشیمانی درونی است، یعنی انسان قلباً ناراحت باشد که چرا گناه کرده و یا دارد گناه می کند. دو، به زبان هم اعتراف بکند و اقرار بکند در پیشگاه خدا به پشیمانی که خدایا من گناه کردم و پشیمان هستم. رکن سوم توبه که کاری که انجام داده میدهد گناه است، توبه معناش این که خدایا من دیگر این عمل زشت رو انجام نخواهم داد. हम आते हैं अपने बहस की तरफ, जो तौबे के हवाले से थी हमारी बहस, हकीकत तौबे के हवाले से हमने ये बताया, जलसात कबली जो जलसे हुए थे उनमें हमने बताया कि तौबे के चंद रुकन है। उसमें से जो है वो पहली चीज़ थी वो नदामत और नादिम होना, दिली तौर से जो है वो पशेमान होना, नादिम होना, खुदा मैंने गुनाह किया। उसके बाद ज़बान से भी उसका इजहार करना कि मैं गुनाहगार हूँ। तीसरा मरहला जो था वो प्रैक्टिकली उस गुनाह को वो अंजाम देने से अपने आप को बाज रखे, वो गुनाह छोड़े और अच्छे अमाल अंजाम दे। اما رکن دیگر توبه عزیزان جبرانه. جبران چی؟ جبران اون اموری که خراب کردیم. چون انسان با معصیت آباد نمی کنه، بلکه با معصیت تخریب می کنه، از بین می برد، حقوقی را از بین می برد. ما دو دسته حقوق داریم، یک حق الله، دیگری حق ناس. زمانی این پشیمانی من و توبه من توبه هست که بیام آنچه از حقوقی را که ضایع کردم اونها رو جبران کنم. حق الله، نماز نخوندم جبران کنم، روزه نگرفتم جبران بکنم. و حق الناس، خصوصا حق الناس، اگر من بر اساس رفتار گذشتم حقی از دیگران
ضایع کردم. این تا حق الناس رو میگیم عزیزان، ذهنمان متوجه به خارج از منزل نشه، حتی شامل منزل ما هم می شود. اگر حقی از همسر ضایع کردم، حقی از فرزندان ضایع کردم، حقی از پدر و مادر، برادر، خواهر ضایع کردم، باید حقوق اونها رو جبران بکنم. پس بنابراین اینی میگه من قلباً از گذشته پشیمانم اما حاضر به جبران نیستم، معلومه که توبه من توبه حقیقی نیست. توبه حقیقی زمانی است که شخص آماده برای جبران باشد و اقدام به جبران کرده باشد، حق الله را به جا بیاورد و حق الناس را هم ادا کند. अब इस हवाले से चौथी चीज़ जो हम यहाँ पर बयान करना चाहते हैं वो है जुबरान, यानी भरपाई करना उन हुकूक की जो उसने ज़ाय किए इससे पहले। मसलन हुकूक जो इंसान पे जो हुकूक उस पर आ जाते हैं, एक है हक़ुल्लाह, खुदा का हक़ है उस पर, और दूसरा हक़ुन्नास, इनकी भरपाई करनी है, इनका जुबरान करना है। कैसे? अगर आपने नमाज पढ़ी नहीं तो आपको नमाज पढ़नी है, अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आपको रोज़ा रखने हैं। इसी तरह जितने भी अमाल आपने ज़ाया किए, नहीं पढ़े, अंजाम नहीं दिए, उनकी भरपाई करनी, उनको अंजाम देना है। इसी तरह जो है वो हक़ुन्नास, अगर लोगों का हक़ आपने छीना हो, लोगों के बारे में जो है उनकी हुकूक हक़ तलफ़ी की हो तो उसकी भी भरपाई करनी है। अब यह हक़ तलफ़ी जो है वो सिर्फ खारिज अज मंजिल और घर के बाहर नहीं है, बल्कि घर में भी इसके मसादिक पाए जाते हैं। आपने जो है वो अपनी अहलिये के साथ जो है उसका हक छीना हो किसी भी तरीके से, माँ बाप, बेटा वगैरह, ये सब जो है वो हमें इसकी भरपाई करनी है। तब जो है वो सही माना में आप जो है वो तौबा कुनंदगान में से हो जाएंगे जब इन हुकूक की आप भरपाई करेंगे। در تاریخ داریم که شخصی به ظاهر صلاح از دنیا رفت، آدم موقری بود در جامعه، اما پسرش میگوید من بعد از مرگ پدر را در خواب دیدم. گفتم که وضعیتت در اون عالم چگونه است؟ گفت از هر جهت در رفاه هستم، اما هر روز صبح یک عقربی می آید، این لب منو نیش می زند، این زبان و دهانم چرکین می شود تا ظهر، اما بعد از ظهر خوب می شود تا صبح دیگر. هر روز این عذاب رو می بینم. میگه از پدر سوال کردم علت این عذاب شدن تو ما در عالم برزخ چیست؟ तो यहाँ पर तारीखी एक वाक़या जो अगर मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा वो ये है कि एक आदमी जो ज़ाहिरन साहिब सलाह, नमाज पढ़ने वाला आदमी, बड़ा मोहतरम आदमी जो है वो, लेकिन जब वो यहाँ इस दुनिया से चला गया तो उसके बेटे ने ख्वाब में देखा और अपने बाप से पूछा आपकी कंडीशन कैसी है, आप कैसे हैं अभी? तो वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वज़ीयत ठीक है, लेकिन जो है वो एक चीज़ मेरे साथ होती है, मॉर्निंग में जो एक अकरब और बिच्छू आता है मेरे लब जो है होंठों को काट लेता और अजीब और बदबू फैलती है इस चीज़ से। तो ये कब तक रहती है? ज़ोर तक ये बदबू रहती है। उसके बाद जो फिर हालात मेरे ठीक हो जाते हैं ताकि वो अगले सुबह तक ये ऐसी ही ये सूरत हाल रहती है। तो इन्होंने पूछा इसकी इल्लत क्या है? پدر گفت که علت این عذاب به خاطر ظلمی است که من در حق مادرت کردم. گفت چه ظلمی؟ گفت من عملی رو انجام میدادم اما مادرت از روی ترس هیچ اعتراضی به من نمی کرد. گفتم چطور؟ گفت نام مادرت سکینه بوده ولی من
گاهی اوقات به عنوان توهین و تحقیر اسمش رو به جای سکینه میگفتم سکو. این خانم از این که من نامش رو با احترام نمیگم قلباً از من ناراحت میشد، ولی جرأت این که به من اعتراض بکند نداشت. و من به همین مقدار که دل مادرت را با این زبان می شکندم، الان هر روز دارم عذاب می بینم، عذاب زبان، چون با این زبان دل مادرت را می شکستم، ولی او جرأت مخالفت با من رو نداشت. तो जब बच्चे ने अपने उस लड़के ने उससे पूछा कि इसकी इल्लत क्या है, आपको क्यों अजाब होता है, क्यों ऊँटों को आप अकरब और बिच्छू काट लेता है और ये बदबू फैलती है, तो उन्होंने कहा मैंने अपने माँ पे जुल्म किए। तो कैसा जुल्म था जो उन्होंने अपने माँ के साथ अंजाम दिया और ये रवैया अख्तियार कर लिया? तो उन्होंने फरमाया कि उसका नाम जो है वो क्या था? सकीना। उसकी माँ का नाम सकीना था, लेकिन ये बेएहतरामी करता था उनके साथ और उनको सक्कू सक्कू बुलाता था। ये एक किस्म की उनके लिए बेएहतरामी थी। तो इस बेएहतरामी की वजह से कल्बन जो है वो माँ उसकी नाराज होती थी, लेकिन जुर्अत गुफ्तन या वो कुछ कह नहीं पाती थी उस बेटे को। इसलिए अब ये सूरत हाल यहाँ पे जो मैं जुल्म अपनी माँ के साथ करता था, इसी के हवाले से मुझे यहाँ पे ये चीज़ें या अजाब सहना पड़ता है। وای به حال بعضی از ماها که با این زبان چه قلبها را میرنجانیم، چه دلها رو میشکنیم، اما افراد جرأت این که به ما اعتراض بکنن ندارن. شاید ما هم به همین سرنوشت گرفتار شویم. तो अफसोस हमारे लिए भी शायद इस तरह की कंडीशंस और हालात ईजाद होते हैं। हम भी किसी का दिल तोड़ते हैं, लेकिन वो बंदा जो है वो कुछ कह नहीं सकता हमें। शायद हम भी इस तरीके के अजाब के मुस्तहक होंगे। یه عده از ماها زبانمون زبان مسخره کردن است، زبانمون زبان توهین است، زبان ما خدای نخواسته زبان به فحش و استهزاء به اعضای خانواده یا دیگر افراد بوده باشد. مطمئن باشیم اگر دل این افراد را به دست نیاریم ما هم به چنین سرنوشتی گرفتار خواهیم شد. हम भी इसी तरह जो है वो अगर हमने कहीं किसी को मस्खरा किया, किसी की तौहीन की, किसी को फोश और गालियाँ दी, तो जाहिर सी बात है वो घर में हो या घर से बाहर, तो मुमकिन है हम भी इसी अजाब से ये गिरफ्तार हो जाएं और खुदा नखास्ता हम भी इस अजाब को झेलें। میگوید من به پدر گفتم آیا راهی هست که من انجام بدهم تا از این عذاب رهایی پیدا کنی؟ گفت تنها راه این است که از مادر حلالیت بدهی و رضایت او را به دست بیاری. तो बेटे ने पूछा अब ख्वाब में ही जो है वो अपने बाप से, आया मुमकिन है आप इस अजाब से नजात पाले, कोई रास्ता है इसके लिए? तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि माँ से आप जो है तलब बख्शिश करें, उनसे कहें कि मुझे बख्श, शायद मैं इस अजाब से छुटकारा पाऊँ। پسر میگوید نزد مادر رفتم و از او گفتم مادر آیا از پدر راضی هستی یا خیر؟ دیدم مادر سر را به زیر انداخت و پاسخم را نمیدهد. तो बेटा कहने लगा कि मैं माँ के पास गया और माँ से पूछा आया आप बाप से राजी है? लेकिन माँ ने अपने सर को नीचे झुकाया और कुछ कहा नहीं। میگه من اصرار کردم اما مادر جواب نمیداد تا اینکه جریان خواب را برایش گفتم اشک تو چشمان مادر جمع شد، لب باز کرد، گفت در طول
عمر و زندگی مشترک هر بار که پدرت به جای سکینه منو سکو صدا میزد قلباً از او ناراحت میشدم ولی جرأت اظهار نداشتم از روی ترس لذا قلباً از او راضی نبودم. तो इन्होंने जो है बच्चे उसके बेटे ने जो है वो ये कहा कि अब माँ ने कुछ कहा नहीं था लेकिन माँ इस बेटे ने उस ख्वाब के बारे में जो है वो उनसे उन्हें ये इस ख्वाब को दोहराया तो उसके बाद माँ के आंसू से आंसू निकल गए तो उसने कहा पूरी ज़िंदगी जो हम अपने हमसर के साथ अपने शौहर के साथ जो गुजारी मैंने तो उसमें हमेशा ये ऐसा ही जब करता था सकीना की जगह पे मुझे सख्खू बुलाता था तो मुझे दिली अजियत होती थी मुझे. میگه من از مادر خواهش کردم که از پدر راضی بشو و از حق خودت بگذر. مادر هم حرف منو قبول کرد و از پدر گذشت و او رو عفو کرد. میگه شب پدر رو خواب دیدم خوشحال فرمود پسرم همون لحظه ای که مادرت منو عفو کرد خدا این عذاب را از من برطرف کرده است. پس بنابراین عزیزان اگر حق الناسی بر گردن ما هست تا دیر نشده است این حق الناس رو ادا کنیم. तो इन्होंने फरमाया कि आप बेटे ने इसरार किया माँ से कि आप जो है वो उनको बख्श दे बाप को बख्श दे ताकि वो उस अजाब से उन्हें छुटकारा मिले. तो कहते हैं कि माँ ने भी जो है वो उनकी बात मानी अपने बेटे की बात मान और बख्श दिया. कहते हैं जो ही इन्होंने उसी वक्त जब उन्होंने बख्श दिया तो वो अजाब से उन्हें छुटकारा मिला. ये बेटे ने कब कहा? अगले दिन या उसी दिन उसने ख्वाब में देखा अपने बाप को खुशी मनाते हुए खुशहाल. तो कहा कैसे हुआ? जिस वक्त माँ ने उसको बख्शा उसी वक्त जो है वो उसको उस अजाब से रहाई मिली. तो हमें भी जो है वो ऐसा करना चाहिए. अगर किसी को हमने अपने वो जुल्म का शिकार बनाया हो अगर उनसे जो है हमने नाइंसाफ़ी की हो तो हमें भी सरीअन और जल्द अज जल्द उससे उस गुनाह की या उस हक तलफी की के बारे में माफ़ी मांगे उससे. بذار این حدیث را هم شب میلاد امام حسین سلام الله علیه بگم که اسوه هست این خانواده برای همه ما. یک جا امام حسین ارادت قلبی خودش را به همسر و دخترش اینجور ابراز می کند. می فرماید من به اون خانه ای که در او رباب و سکینه باشد افتخار می کنم. به به این نهایت ابراز عشق حسین به همسر و فرزند است. این از این طرف. اما از اون طرف جناب رباب مادر آقا علی اصغر سلام الله علیه بعد از حادثه کربلا بارها جناب رباب را دیدن زیر آفتاب سوزان مدینه هست و زیر سایه نمی رود. وقتی ازش سوال کردند که چرا زیر سایه نمیری فرمود با همین چشمای خودم دیدم بدن شوهر عزیزم حسین عریان رو خاک کربلا افتاده بود. میخواهم زیر آفتاب باشم که یک قدری ابراز همدردی و همدلی با شوهرم حسین ابن علی کرده باشم. نگاه کنید این خانواده به جای نفرت به جای دشمنی به جای خشم محبت موج میزند. امام حسین به رباب و سکینه عشق می‌ورزد، رباب هم به شوهرش امام حسین عشق می‌ورزد و این برای ما باید الگو باشد. इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हदीस यहाँ पर उसका तर्जुमा बयान किया है कि इमाम हुसैन हमेशा फरमाते थे कि जिस घर में
उनकी अहलिया रुबाब और सकीना हो, उस घर में रहने के लिए मुझे फ़ख्र महसूस होता है, इफ्तिखार है मेरे लिए, फ़ख्र है सकीना और हज़रत रुबाब अलैहिस्सलाम। तो इन्होंने जो है वो इस तरह की मोहब्बत जो है उस घर में थी। इसीलिए बताते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की उस तपती रेत पे शहीद हो गए, उस गर्मी की शिद्दत में शहीद हो गए, तो उनकी शहादत के बाद रुबाब जब मदीना वापस चली गई, तो रुबाब हज़रत रुबाब जो है वो कभी भी साए में, उसने जो है वो साए में नहीं रही। तो उनसे जब पूछा गया आप क्यों साए में नहीं बैठती हो, तो उन्होंने ये फरमाया कि मैंने अपने आंखों से अपने हस्बैंड, अपने शौहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते हुए देखा उस तपती रेत पर और उस गर्मी की शिद्दत में। तो ये एक उन्होंने मवद्दत और मोहब्बत का, जिस घराने का एक रफ्तार और सलूक था, उस मोहब्बत की एक अलामत थी कि उन्होंने अपने उससे जो है वो उस शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए ये धूप में रहती थी और साए में कभी भी नहीं रहती. اما آخرین نکته را در رابطه با حقیقت توبه بگم و آن عبارت است عزم بر عدم بازگشت به گناه است که در لسان آیات و روایات از او تعبیر میشه به توبه نصوح. توبه نصوح. ما دو جور توبه داریم. یه توبه اینه که شخص وقتی گناه کرد پشیمان شد، اون گناه رو ترک کرد، دوباره به هیچ عنوان به سراغ اون گناه نمی رود. این میشه توبه نصوح. اما یه توبه داریم، توبه غیر نصوحه. طرف گناه کرد، جدی پشیمان شد، شبهای قدر رسید، قرآن رو سرش گذاشت، حقیقتا هم توبه کرد، اما بعد از ماه مبارک رمضان دوباره شیطان فریبش داد، به سراغ همون گناه رفته است و نقص کرده، باز پشیمان می شود، باز توبه می کند، مرتبه سوم دوباره میره همون گناه رو انجام میدن، توبه می کند. این توبه رو میگن توبه غیر نصوح. سوال این است که آیا خدا فقط توبه نصوح رو قبول میکنه یا نه خدا توبه غیر نصوح رو هم قبول میکنه؟ پاسخ این است که توبه نصوح جزء مراتب بالای توبه است، اما معناش این نیست که خدا توبه غیر نصوح رو قبول نکند. यहाँ पे इन्होंने फरमाया कि हमें एक और चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए अपने जहन में, वो ये कि हमें दोबारा से गुनाह अंजाम नहीं देने चाहिए। तो इन्होंने तौबा की दो किस्में यहाँ पे बयान की है। एक वो तौबा तौबा नसूह है जिसका जिक्र कुरान में हुआ है, और एक तौबा जो है वो गैर नसूह। तो इनका फ़र्क क्या है? तौबा नसूह यानी आप पशेमान हो गए, आप कल्बन लफ्ज़न और अमली तौर से आपने गुनाह को छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी आपने गुनाह अंजाम नहीं दिए, इसको कहते हैं तौबे नसूह। लेकिन एक और किस्म है इसकी, वो तौबे गैर नसूह, यानी आप हकीकतन पशेमान होते हैं, ज़बान से भी इकरार करते हैं, अमलन भी जो है वे पशेमानी का इजहार करते हैं, लेकिन आप तौबे के बाद जो है वो कभी इस तौबे को तोड़ देते हैं। मसलन आप माह रमज़ान में शब कद्र में कुरान अपने सर पर रख के तौबा कर लेते हैं, लेकिन माह रमज़ान गुजरने के बाद फिर से गुनाहों का अंजाम देते हैं। इसी तरह फिर से तौबा करते हैं, फिर जो है वो आप गुनाह अंजाम देते हैं। ये भी तौबे की एक किस्म है। अब इनका सवाल ये था, आया सिर्फ उन लोगों का तौबा कबूल हो जाएगा जिसे तौबा नसूह कहते हैं, या नहीं इन लोगों का भी जो बार बार तौबा करते हैं उसके बाद गुनाह अंजाम देते हैं? कहते नहीं, जो वो लोग आला मर्तबा है तौबे का, तौबे नसूह, लेकिन इन लोगों का तौबा भी खुदावंद करीम जो है वो कबूल और एक्सेप्ट करता है। پس عزیزان هر بار توبه کردیم، توبه شکستیم، باز توبه کنیم.
هیچ وقت از توبه مایوس نشویم. हमें हर वक्त जब भी हम जो है वो तौबा करें, अगर हमने उसके बाद गुनाह अंजाम दिए फिर से हमें तौबा करना चाहिए. हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए. नाउम्मीदी सही नहीं है. अगर हमने गुनाह अंजाम दिए उसके बाद हमें फौरन तौबा करना चाहिए. अगर शैतान जो है उसने हमें धोखा दिया या फिर से हम गुनाह अंजाम दिए फिर भी हमें जो है वो तौबा करना चाहिए. به تعبیر دیگر توبه نسو توبه خواصه، اما توبه عموم مردم همین توبه های معمولی است. یعنی بعد از هر گناه بیاین توبه کنن، حتی اگر توبه رو شکستن باز توبه کنن. ये तौबे नसूह शायद हर किसी की यानी उसके तवान और इस्तिताअत में नहीं, ये आला दर्जा है इसको, और ख़ास लोगों के लिए तौबे नसूह जिसके बाद कभी गुनाह ना हो. लेकिन जो उमूम मर्दों और लोगों आम लोगों के लिए है वो है तौबे गैर नसूह. यानी अगर आपने तौबा किया उसके बाद जो है आपने गुनाह अंजाम दिए, लेकिन आपको चाहिए और हमको चाहिए फिर से हम तौबा करें. तौबा जो है खुलासा तौबा के बगैर हमें नहीं रहे. شاهد بر این مطلب یه روایت زیبا از جناب ابو بصیره. میگوید امام صادق یک روز این آیه را خوند: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. بعد امام صادق فرمود توبه نصوح اون توبه است که انسان دیگه برگشت به گناه نداشته باشد. اما جناب ابو مسیر میگه من تا این سخن را از امام صادق شنیدم عرض کردم یا ابن رسول الله، کدام یک از ما هاست که اگر گناه کرد و توبه کرد دوباره به گناه بر نگردد؟ پس با این حساب خدا توبه ماها را قبول نمی کند، چون در قرآن فرمود توبه نصوح بکنید. پس ما آدمای معمولی دیگه توبه به اون قبول نمی شود. तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है यहाँ पर जो उन्होंने अबू बसीर को उसकी वो हदीस उनके लिए बयान की. उसमें ये कहा कि हमें ऐसे मोमिनीन लोग जो आयत कुरान की तिलावत फरमाई उन्होंने कि मोमिनों को चाहे कि वो तौबे नसूह करे, वो कंप्लीट तौबा जिसके बाद गुनाह नहीं है. तो अबू बसीर ने फिर से सवाल किया तो फिर हमारा जो तौबा क्या होगा? हम आम लोग जो है जो गुनाह तौबे के बाद गुनाह करते हैं, आया हमारा जो है वो तौबा कबूल होता है नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो फिर से गुनाह करते हैं. اما امام صادق جواب زیبا میدهد، میفرماید اگر کسی توبه کند و دیگر به گناه برنگردد کان افضل، این بهترین توبه کننده هاست. اما آدم های معمولی که هر بار توبه می کنند بعد از گناه، خدا اینها رو هم دوست دارد. ان الله یحب من عباده المفتن التواب. خدا اون بنده ای را که هر بار گناه می کند توبه می کند، خدا این توبه کننده را هم دوست دارد. پس بنابراین ما آدمای معمولی اگر 100 بار هم توبه شکستیم مایوسی از رحمت خدا نشویم. ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं है अबू बसीर. वो जो तौबे नसूह करते हैं जिसके बाद कोई गुनाह अंजाम नहीं देते हैं वो फाजिल तरीन लोग हैं, अफजल लोग हैं. लेकिन आम हम जैसे आम लोग जो है जो गुनाह अंजाम देते हैं उसके बाद तौबा करते हैं, तौबे के बाद फिर गुनाह, खुदा हमें भी दोस्त रखता है. हमें कभी भी नाराज नाउम्मीद नहीं होना चाहिए. अगर हमने कई मरतबा गुनाह किए उसके बाद हमें फौरन तौबा करना चाहिए. खुदा हमें भी दोस्त रखता और पसंद करता है. در روایت داریم بهترین توبه کننده جوان است، کسی که در اوج شهوت اگر گناه کرد بیاد توبه بکند
خداوند این توبه کننده جوان را بیش از حد دیگران دوست دارد. सबसे बेहतरीन तौबा जो है वो किस इंसान का है? इन्होंने फरमाया कि सबसे बेहतरीन तौबा जो है वो उस जवान का है जिसका वो सिन इख्तिजा करता है बहुत सारी ख्वाहिशात का, लेकिन अगर वो जो है वो उस सिन में जो है वो तौबा करे तो ये पसंदीदा तरीन इंसान जो है वो खुदा के सामने होता है. این حدیث قدسی رو هممون گوش بدیم و امیدوار بشیم به توبه کردن به لطف و رحمت خدای متعال. تو حدیث قدسی داریم من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا. فرمود خدای متعال هر گناهکاری که یک وجب به سمت من بیاد من یک ذراع به سمت او خواهم آمد. بعد فرمود و من اتانی یمشی اتیته هرولتا. اگه بنده گناهکار من پیاده به سمت من بیاد من هرول کنان به سمت او خواهم رفت. یعنی من هیچ وقت بنده گناهکار خودم را ناامید بر نمیگردانم. من مشتاق آمدن بنده گناهکار من هستم. پس بنابراین عزیزان هیچ وقت از رحمت خدا مایوس نشویم. یأس از رحمت خدا کار شیطانه، چون او خودش مایوس از رحمت خدا شده است. تمام گناهکارها را میخواد از رحمت خدا مایوس کند. اما برعکس خدای متعال میفرماید هر اندازه گناه کردی بیا به سمت من. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا همه گناهان انسان رو میبخشد. हदीस कुदसी में है अगर जो बंदा जो है वो तौबा करता है उसके बाद जो है वो तौबा उस तौबे के खिलाफ उसका रवैया या गुनाह अंजाम देता है तो खुदा करीम की वो मरहमत और लुत्फ और उसका जो है वो एहसान हम लोगों पे इतना ज़्यादा है। वो इस हदीस कुदसी में है कि अगर आप एक बालिश मेरी तरफ आ जाओगे तो मैं एक ज़रा यहाँ उंगलियों से कोहनी तक आपके बिल्कुल करीब हो जाता हूँ। इसी तरह अगर आप पैदल मेरी तरफ आएंगे तो मैं हर वाला थोड़ी बहुत उसमें दौड़ होती है ना, तो इस तरीके से मैं आपके साथ ट्रीट करूंगा, आपके साथ जो है वो बरखुर्द करूंगा। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे खुलासा ये मैं 100 कदम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ा दूंगा। तो खुदा करीम हमसे हमेशा ये कहता है कि नाउम्मीद और नाउम्मीदी जो है वो शैतान का एक हरबा है। शैतान आपने देखा वो नाउम्मीद हुआ, इसलिए खुदा करीम हमेशा ये कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। जब भी हम गुनाह करें हमें तौबा करना चाहिए, गुनाह करें तौबा करना चाहिए। खुदा करीम हमें ये बशारत देता है कि जितने भी आप लोगों के गुनाह है वो सब बख्श दिए जाए। در پایان بحث امروز چند بیت شعر رو من میخونم، انشاءالله جناب فیاض به خوبی ترجمه کند. گفتگویی است بین شخص گناهکار و خدای تبارک و تعالی. आखिरी इस जलसे में मैं एक बैत शेर जो है यहाँ पे आपके सामने क़िराअत करना चाहता हूँ कि वो गुफ्तगू है खुदा और उनके बंदों के दरमियान। گناهکار به خدا چنین عرض میکنه یا رب ارنگذلی، یا رب ارنگذلی از جرم و گناهم چه کنم؟ ندهی گر به در خیش پناهم چه کنم؟ گناهکار میگه خدایا اگه از جرم و گناهم نگذری من چه کار باید بکنم؟ اگه به در خانه خود منو پناه ندهی من چه کنم؟ तो बंदे गुनाहगार खुदा करीम से ये इल्तिजा करता है कि ए खुदा अगर आप मेरे गुनाहों को न बख्श दे तो मैं क्या करूँ? अगर आप मुझे अपने दर पे दरवाजे पे आप अंदर नहीं आने देंगे तो मैं क्या करूँ? این حالت گناهکاره.
میگه خدایا توبه یعنی اومدن به در خانه تو. من اگر بیام در خانه تو رو بزنم اما اونقدر بی اعتبار باشم که تو در رو به روی من باز نکنی، یا ازت بخوام از جرم گناه هم بگذری ولی تو اینقدر جرم و گناه هم زیاد باشه از من نگذری، من فردای قیامت باید چیکار کنم؟ तो ये एक तरह की जो उसकी आजिजी है बेचारे उस गुनाहगार की, वो ये कहता है कि अगर तौबा यानी खुदा के आप दर पे आ जाए और आजिजी और इंकिसारी से ये कहे खुदा मेरे गुनाहों को बख्श दे, अगर आप मुझे मेरे ये गुनाह और उज़्र ख़्वाही आप न बख्श दे तो मैं क्या करूँगा। और क़यामत के दिन जो है वो मैं उस जो क़यामत का मंजर जो होगा उस क़यामत के दिन मैं क्या करूँ अगर आप मुझे जो है वो मेरे गुनाहों को न बख्श दे। اما جواب خدا چقدر دلپذیره. غرق گناه ناامید مشو ز درگاه ما. غرق گناه ناامید مشو ز درگاه ما، که عفو کردن بود در همه دم کار ما. که عفو کردن بود در همه دم کار ما. توبه شکستی بیا هر آنچه هستی بیا. توبه شکستی بیا هر آنچه هستی بیا. امیدواری به جوی ز نام غفار ما. इन्होंने फरमाया कि आप जो है वो ऐसा ना हो, अगर आपने गुनाह की है, कर के गुनाह भी हो आप, फिर भी आप मेरी तरफ आ जाए। अगर आपने जो है वो गुनाह किए, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, आप फिर भी जो है वो आ जाए मेरे दरवाजे पे, मुझसे आप अफ़्व और बख्शिश मांग ले, क्योंकि मैं जो हूँ मैं गफ़्फ़ार हूँ। मेरा काम है जो है वो गुनाहों को बख्शना। आप आ जाओ मेरी तरफ और मैं गुनाहों आपके गुनाहों को जो है वो बख्श दूंगा। ऐसा ना हो आप मेरी तरफ ना आए तौबा न करे। मैं चूंकि गफ्फार हूँ, मैं तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं उन सभी गुनाहों को बख्श दूँ। عزیزان غفار یعنی بسیار بخشنده، یعنی اگر ما بسیار توبه بکنیم او هم بسیار ما را میبخشد. तो गफ्फार के माना है बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला। जितनी बार हम तौबा करेंगे उतनी बार जो है वो खुदावंद करीम जो है हमारे गुनाहों को बख्श दे। بعد خدای متعال اینجور دل بنده گناهکارش رو به دست میاره. بنده شرمنده تو، خالق بخشنده من. به به. بنده شرمنده تو، خالق بخشنده من. بیا بهشتت دهم، نرو تو در نار من. میگه ای بنده تو آدم شرمنده هستی به خاطر گناه، اما اومدی در خانه من خدایی که بخشنده هستم. تو شرمنده ای ولی من بخشنده هستم. بیا توبه بکن، در عوض من بهشتت را میدم، اما از من روی بر نگردان. از من روی بر نگردان که تا مستحق آتش جهنم بشی. نه، بیا در آغوش من تا من بهشت رو بهت بدم. ये शर्मिंदगी और ये आजिज़ी जो हमने तौबे की तारीफ और डेफिनेशन बयान की थी, आप बंदे की तरफ से ही शर्मिंदगी काफ़ी है। चूँकि मैं जो हूँ मैं बख्शंदा हूँ, मैं गफ्फार हूँ। आप आ जाओ मेरी तरफ, आप ओज़र ख़्वाही कर ले। मैं चूँकि बख्शंदा हूँ, गफ्फार हूँ, तो मैं आपके गुनाहों को बख्श दूँगा। आप मेरी जन्नत की तरफ आ जाइए। यानी ऐसे काम तौबा करते रहे मैं आपको अपने बहिश्त की तरफ दावत देता हूँ। लेकिन ऐसा मत करिए कि आप जो है वो नाउम्मीद हो जाए और तौबा न करें और दर नतीजा आपका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। این چند بیت آخر هم خوب گوش بدیم و امیدوار بشیم. مضمون این اشعار مضمون آیات و روایاته. حالا چه کار کنیم که خدا خریدار ما بشه و توبه ما رو قبول کند؟ अब हम
این از زبان خدای متعال این ابیات. در دل شب خیز و ریز، در دل شب خیز و ریز، قطره اشکی ز چشم، که دوست دارم کند، که دوست دارم کند گریه گنهکار ما. خواهم اگر بگذرم ز جمله عاصیان، خواهم اگر بگذرم ز جمله عاصیان، کیست که چون و چرا کند ز کردار ما. میگه ای بنده گنهکارم، اگر میخواد تو رو ببخشم، دل شب بلند شو، یه قطره اشک از چشمات جاری بشه با توبه، که در این صورت این گریه گنهکار باعث میشه من این گنهکار رو ببخشم. بعد در پایان خدا میگه اگر من خدا بخوام همه گنهکارهای عالم رو ببخشم، هیچ کس حق اعتراض به من خدا نخواهد. تو यहाँ पे इन्होंने फरमाया कि आप इस ओज़र खाही और गुनाह से तौबे, इसकी सूरत हाल बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप रात के अंधेरे में जिस तरह कहते हैं वो हम यस्तग़फ़िरून बिल असहार, इसी तरह आप रात के उस अंधेरे में जो है वो आप आ जाइए, उठे और खुदावंद करीम से जो है वो आप तौबे की गुहार लगाए और तौबा करे खुदावंद करीम की बारगाह में, और अपने आँखों से आंसू बहने चाहिए हमारे आँखों से। तो खुदावंद करीम जो गिरिया करते हैं, जो रोते हैं, उन लोगों को पसंद करता है। और जितने भी गुनाहगार हैं सब बिल्कुल उन सब को जो है उनके गुनाहों को बख्श देता है। तो खुदावंद करीम आखिर में ये फरमाता है अगर मैं जितने भी मेरे आसी और गुनाहगार लोग हैं, बंदे हैं, अगर मैं उन सबों को बख्श दूं तो किसके लिए हक एतराज है? कौन मुझ पे एतराज कर सकता है? मैं अपने बंदों को जितने भी गुनाहगार हैं सबको बख्श सकता हूँ और किसी को ये हक एतराज नहीं। و ماه شعبان بهترین فرصت است برای اینکه توبه کنیم و پاک شده وارد ماه مبارک رمضان بشیم که ماه ضیافت الهی است. انسان وقتی میخواد به یک مهمانی بزرگ بره سعی میکند پاکیزه ترین لباس خود رو بپوشد. ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، پس بکوشیم با بهترین وضع به مهمانی خدا بریم. و خدای متعال یه فرصتی داد تو ماه شعبان، فرمود چند تا میلاد قرار دادم. میلاد امام حسین، ابوالفضل العباس زین العابدین و آخرین ذخیره عصمت حضرت حجت سلام الله علیه. خصوصا میلاد امام حسین رو امسال تو شب جمعه قرار داد، مثل امشب. بهترین فرصت است که انسان یه توبه جدی بکند و خدا رو به حق امام حسین قسم بدهد که از سر تقصیراتش بگذرد. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال توبه همه ما رو به حق موالید این ماه قبول بفرماید. इंशाअल्लाह। तो माह मुबारक जो है एक बेहतरीन फुर्सत है, माह मुबारक रमज़ान हम लोगों के लिए कि हम तौबा करें। इस महीने में हम बख्श दिए जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम माह मुबारक जो है हमारे लिए बेहतरीन महीना होगा। जाहिर सी बात है अगर आप किसी मेहमानी में जाते हैं, हाँ गेस्ट बन के कहीं जाते हैं, तो इंसान हमेशा ये देखता है कि मेरे कपड़े पाक व पाकीज़ा हो। तो हमें भी जो हमारे अंदरूनी गलाजत है, गंदगी है, उस गलाजत को हमें छोड़ना है माह मुबारक में, उससे दूरी इख्तियार करनी है ताकि हम जो है वो पाक व पाकीज़ा खुदावंद करीम की उस मेहमानी में चले जाएं। जाहिर सी बात है माह मुबारक शाबान में बहुत सारी विलादतें जो उन्होंने फरमाया कि इमाम हुसैन की विलादत है अलैहिस्सलाम, अबुल अब्बास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और खुसूसन इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरमान शरीफ, और इसके साथ साथ खुसूसन
चूँकि इमाम हुसैन की विलादत शब विलादत आज शब जुमा है, तो हमें खुदा से ही दरख्वास्त करनी है कि इनके वसीले और इनके सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله रहमतुल्लाह। يا الله يا الله يا